9 पर्व 36 रु 42। प्रेरित 9 पर्व 36 रु 42 पढ़ी दउछि आपण मानक सम्मुखरे। जाफरे टाबिथा नामरे जणे शिष्या थिले। अनुग्रह कले एही नामर अर्थ दरकार। से नाना सत्कर्म ओ दान क्रिया पूर्ण थिले। तापर देखिवा 37 पर्व। सही समय से पीड़िता होई प्राण त्याग कले। सेथिरे सेमाने तांको स्नान कराई गोटे उपर कोठरी रे सुआई देले। पुणी लुद जाफर निकटवर्ती थिबारु शिष्य माने पितर सेठारे अछंती बोली सुनी 2 जण लोकंकु तांकर निकटकु पठाई एहा निवेदन कले, आम्भ मानकर निकटकु आसीबा पई विलंब करंतु नाही। एणु पितर उठी सेमानकर संगरे गले। से आसंते सेमाने तांकु सेही उपर कोठरी को घेनी गले। आ विधवा माने समस्ते तांकु घेरी विलाप करू करू दरका सेमानकर संगरे थिबा समय रे जेउ सबु अंगरेखा ओ वस्त्र गुड़िक बनाइथिले सेही सबु देखाइबाकू लागिले। किंतु पितर समस्तंको बाहर करि देई आंठु माड़ी प्रार्थना कले। पुणी सब आड़कू बुली पड़ी कहिले, टाबिथा उठ। सेतिरे से आखि मेला कले आ पितरंकु देखी उठी बसिले। पुणी से हाथ देई तांको उठाइले एवं साधु मानंकु ओ विधवा मानंकु डाकी तांको जीवित देखाइले। एही कथा जाफर सबुआडे जना पड़िला ओ अनेके प्रभुंक ठारे विश्वास कले। प्रभु एही सुंदर वाक्य आमानकु बुझिबारे आमानकु सहाय्य करंतु। आसंतु प्रभुंकर हस्तरे निज निजको समर्पण करू। आहे आमानकर एकमात्र सत्य परमेश्वर वाक्य तुम्हें निजे ए सुजोग तुमर। आमे तुम कथा सुनिबा पाई स्थान रे बसिछु। प्रभु तुम्हें कथा को आमे प्रत्येक तुमर से वाक्यर अर्थ बुझिबा पाई एवं आमानकर जीवन रे ताहा कार्यकारी करिबा पाई तुमे आमान को सहाय्य करो। तुमर उपस्थिति कामना करू करू जेते जना माने उपस्थित अछु प्रत्येक को विशेष भाव में मो निज को रखुची। प्रभु तुम्हें कथा को संपूर्ण भाव में तुम्हारी उपस्थिति आम प्रत्येक को अनुभव करने को दियो। आरंभ से सब दायित्व तुमर बाधा विघ्न सबू को केवल तुम्हारी हस्ते समर्पण करू करू तुम नाम रे मागिली, आमेन। ये अंशटी आमे समस्ते अति परिचित बहुत थर आमे पढ़ीचु एवं अनेक ठारू शुणीचु। किंतु पुनर्बार यही अंश दे प्रभु आम को किछि कथा कहबा को चाहती। तेणु आसंतु आमे समस्ते शुणिबा। आजिर ये अंशटी विषय आमे पढ़ागला दरकांकर विषय वर्णना करा जायछि। प्रथम रे आमे दरकांकर विषय रे आलोचना करिबा आगुरु ए जाफ विषय रे किछि देखिबा। जाफर अर्थ होछि सौंदर्य बा ब्यूटीफुल। यह एक पैलेस्टाइन रो प्रधान बंदर, एक समृद्धिशाली बंदर थिला। जेतबेले द्वितीय वंशावली तार 2 पर्व 16 रे आमानक लेखा जाए जे सलोमन कर समय रे एही बंदर बाटे राजा हुरम लिबानोन रु एरस काष्ठ और देवदारु काष्ठ और चंदन काष्ठ आनी मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करथिले। पुनर्बार जेतेबेले मंदिर रो मरामती कार्य एज्रांकर समय रे हैला एही बाटे मध्य काष्ठ आसीथिला। जदि आपण माने एज्रा तार 3 पर्व 7 पद रे लेखा जाए। जियोसियो 1946 रे लेखा जाए दान वंश को जाफर समुद्र कूलिया एही स्थान प्रतिज्ञात देश रे बसती पाई मिलिथिला। एही बंदर रु जुनुस निनिबी परिवर्ते जहाज रे टार्सिस को पळाई जाइथिले।
ଜାଫ ଏକ ବୃହତ ବନ୍ଦର ସହର ଥିଲା। ଏହା ମେଡିଟେରିଆନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏହି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଝଡ ଆସିଥାଏ, ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଧବା ଏବଂ ପିତୃହୀନ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ। ଆଜିର ଏ ଅଂଶରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋଉ ପଢାଗଲା ଯେ ଦର୍କାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର ଦର୍କାଙ୍କୁ ଏହି ଜାଫରେ ରଖିଥିଲେ। ଯୋଉ ଦର୍କାଙ୍କର ହିବ୍ରୁ ନାମ ଥିଲା ଟାବିଥା ଏବଂ ଗ୍ରୀକ ନାମ ଥିଲା ଦର୍କା। ଦର୍କାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗ୍ରେସଫୁଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭେରି ଡିଗ୍ନିଫାଇଂ ପର୍ସନାଲିଟି, ଅର୍ଥ ଯାହାର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ବା ଯାହାର ଉପସ୍ଥିତି ଯେ ଅନେକଙ୍କର ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ପର୍ସନାଲିଟି ଥିଲେ ଦର୍କା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ନାରୀ ସେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମର ଅର୍ଥ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର କାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରେମ ବିତରଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆଶା ଭରିଦେବା। ଏହା ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଚଲେଇବାକୁ ସେ କରୁଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ବାଇବେଲରେ ଜଣେ ମହିଳା ଶିଷ୍ୟା ବୋଲି ଦର୍କାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ବା ଇଏର ଅର୍ଥ ଦେଖୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ ଓ ଗୁରୁଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲେ ବା ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାବିଥା ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଦର୍କାଙ୍କର ହାତରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ସୂତା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରେମର ପାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଚୁର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ରାନ୍ଧିବାର ଏବଂ ଭଲ ଆତିଥ୍ୟ କରିବାର, ଏବଂ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ହାତରେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜରେ ଅନେକଙ୍କୁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5:16 ଲେଖାଯାଏ। ମଦର ତେରେସାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ ଯେ ମଦର ତେରେସା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ବାକ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ତାହା ଅନେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ନିକଟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୋଟ ଥିଲା, ମଦର ତେରେସାଙ୍କର ମୋଟ ଥିଲା ସେବା ଆଉ ପ୍ରେମ। ଯେଉଁ କାମ କେହି କେବେ କରିବେ ନାହିଁ, ଏପରି ଏକ ଛୋଟ ଏବଂ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ଦର୍କା ଜଣେ ଆମେଜିଂ ମହିଳା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଥିଲା। ନିଜର ସମୟକୁ ସେ ଦାନ କରୁଥିଲେ, ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଶକ୍ତି ସେ ଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର
ଅର୍ଥକୁ ସେ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥାଏ ସେଇଠାରେ ଜୀବନ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ଚିନ୍ତା, ଶୋକ, କ୍ରନ୍ଦନ ଆମର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଉଲ ରୋମୀ ତାର 8 ପର୍ବ 35ରେ ଲେଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦରକାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ମାତ୍ର 10 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଲୁଦରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ପିତରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପିତର ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଡକାଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦରକାରଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଇ ଉପର କୋଠରୀରେ ବିଧବା ମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ବନ୍ଧୁକୁ ସେମାନେ ହରେଇଥିଲେ। ଦରକାର ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗରେଖା ଓ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। କେହି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ନଥିଲେ। ହୁଏତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଶା ଭରସା ଶୂନ୍ୟ ବା ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ସେମାନେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାରଣ କଣ କରିବେ ଦରକାରଙ୍କର ବିନା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହୋଇଯାଇଥିବ ଯେ ସେମାନେ ଦରକାରଙ୍କର ବିହୁନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, କଣ କରିବେ। ଅତି ନିଜର ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ହରେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅତି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ଏ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେବି ତେବେ ଲୋକମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣିଛି ଅନେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଗୃହରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଲୋକଟା ଯାଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଖରାପ ଲୋକ ଥିଲା, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁର ଗୃହର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ, କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏକ ଛୋଟିଆ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଘାସ ଫୁଲ ପରି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ଛୋଟ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆଉ କଥା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୌରବ ଦବୁ। କାରଣ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦଉ। ପିତର ମୃତ ଦରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ଧରି ଡାକିବାରୁ ସେ ଉଠି ବସିଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଥିବାରୁ ଯେ ଆମେ ତାବିଥାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛୁ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ପଢି ଶୁଣି କହିବାନି ଯେ ବା କି ବଢିଆ ମହିଳା ସେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଏହା ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାହାନ୍ତି। କେବଳ ଶୁଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନରୁ ଈଶ୍ୱର କଣ ଚାହାନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି
ବାଇବେଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଧନୀ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଅନେକ କହନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବିଧବା ଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଧବା ଥିବାରୁ ବିଧବା ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସେ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ନମ୍ର, ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଏବଂ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ଗୁଣର ସେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ମିଡିଆ ଥାନ୍ତା ଆଜି ପରି, ତେବେ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୃଥିବୀ ସାରାର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ସେଇ ମିଡିଆରୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲର ଇତିହାସରେ ଏହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ପିଢି ପରେ ପିଢି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ଜାଣିପାରି ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି ଶୁଣିକି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନ କହି ଆମର ଜୀବନରେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ତା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇ ଯେପରି ହୋଇପାରିବୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହୋଇପାରିବୁ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରୁ, ମୋର ଜୀବନ କଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି କି? କାମ ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ ହେଉ, ଯାହା ବି ଆମେ କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁ। ତାବିଥା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଜି ଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ କହୁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ସାମାନ୍ୟ ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସେ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଜଣେ ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ, ମହତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲା। ହିତୋପଦେଶ ତାର 31 ପର୍ବ 20ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ସେ ଗରିବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆପଣା ହସ୍ତ ପ୍ରସାର କରେ। ମାଥ୍ୟୁ 5:7ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦୟାଳୁ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଧନୀ ଆଉ ଲାଜାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଧନୀର ଲାଜାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୟାର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ତାର ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଅନ୍ୟର ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ସଂଶୋଧନ କରୁ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ କାଟୁ। ଦରକାରଙ୍କର ଏକ ସାଧାରଣ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଯେପରି ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଅନ୍ୟର ଉପକାରରେ ଆସୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଜିର ମୋର ଇଏ ଥିଲା ଯେ ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୋର ଆଜିର ଟପିକ ଥିଲା ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ସାଧାରଣ ମହିଳା ଥିଲେ, ଜଣେ ଦର୍ଜି ଥିଲେ, ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆମ ହାତରେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକଙ୍କର ଉପକାର କରୁ। ଆଜି ଦରକାରଙ୍କର ବିଷୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପୁନର୍ବାର। ପବିତ୍ର 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 ମହିମାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଇଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଆତ୍ମା ସକାଶେ, ଆମର ଶରୀର ସକାଶେ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ତୁମେ ଆମକୁ ଯୋଗାଉଛ ବାବା। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ମହିମାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ତୁମେ ଦେଇଥିବା କୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେପରିକି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିପାରିବୁ ବାପା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା ଆମ ଜୀବନର ପାଥେ ହଉ।
ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଆଚରଣ ତୁମରି ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ ହଉ ପିତା। ଆମର ଜୀବନ ତୁମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରୁ। ଦରକାର ପରି ଆମର ଜୀବନ ହଉ ବାପା। ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଇତିଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତାହାକୁ ତୁମେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛ ପିତା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ଭରପୁର କର ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଏବଂ ନୂତନ ନୂତନ ଅଭିଷେକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅନେକଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ବାପା। ତୁମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛ ଆଉ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଅନୁଭବ କରିବେ ନିଜ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ତେଣୁକରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେନ୍ 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 ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୌରବ ହଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଭଉଣୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।